کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ برقرار، شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی گھنٹوں بندش، ہبس اور شدید گرمی میں شہری خوار۔ سی ای او کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا انوکھا فارمولا بتا دیا۔ کہتے ہیں کراچی والے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے گرمی ختم ہونے کی دعا کریں۔ مونس الوی کا شہر میں 7 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا بھی اعتراف۔ ادھر لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی آج پھر 100 مقامات پر دھرنے دے گی۔ کراچی پولیس چیف کا شہریوں کی سہولت کے لیے بڑا فیصلہ، سائرین کے لیے تھانوں کی حدود کا مسئلہ حل۔ غلام نبی میمن کا کہنا ہے جو شہری جس تھانے میں درخواست دے وہیں درج ہوگی۔ ایس ایچ او اطلاع ملتے ہی مقدمے کا اندراج کریں، تھانوں کی حدود کی وجہ سے شہریوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ کراچی میں آٹے کی فی کلو گرام قیمت میں 6 روپے کا اضافہ، 2.5 نمبر آٹے کی 10 کلو گرام کی بوری 545 روپے کی ہو گئی۔ چکی کے آٹے کی 10 کلو کی بوری 620 روپے تک جا پہنچی۔ آٹے کی قیمت میں اضافہ گندم 4 روپے کلو مہنگی ہونے کی وجہ سے ہوا، گندم کی فی کلو گرام قیمت 48 روپے تک پہنچ گئی۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ تعلیمی ادارے، پارکس، عوامی مقامات، شادی اور سنیما ہالز 15 اگست تک بند رہیں گے۔ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بھی مزید 1 ماہ کے لیے بند۔ عید الاضحیٰ پر SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی لاہور، پشاور سمیت شہر شہر مویشی منڈیاں قائم۔ گجرانوالہ، گجرات، سرگودا میں بھی بیوپاریوں اور خریداروں نے SOPs کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال، نہ ہی سماجی فاصلوں کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ادھر حیدرآباد میں تاحال مویشی منڈی قائم نہ کی جا سکی، شہریوں کو قربانی کے جانوروں کی خریداری میں مشکلات کا سامنا۔ عید الاضحیٰ پر کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کی اجازت کے بغیر کھالے جمع کرنے پر پابندی، محکمہ داخلہ سندھ نے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ رجسٹرڈ مدارس، فلاحی ادارے اور دیگر افراد اجازت لے کر ہی کھالے جمع کر سکیں گے۔ کل عدم تنظیموں کے قربانی کے جانوروں کی کھالے جمع کرنے پر پابندی ہوگی۔ بلاول بھٹو اور فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ BRT اور علیمہ خان کی کرپشن پر سوالوں کا بھی جواب نہیں ملا۔ فضل الرحمان نے کہا حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے عراقی سفیر کی ملاقات، علاقائی سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ کورونا کی صورتحال پر بھی بات چیت، آرمی چیف نے کہا پاکستان عراق کے ساتھ تعلقات کو کلیدی اہمیت دیتا ہے۔ ہیکرز کا ٹویٹر اکاؤنٹس پر حملہ، باراک اوباما، جو بائیڈن، ایلن مسک، بل گیٹس، جیف بیزوس کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیک کر لیے گئے۔ ایپل اور اوبر سمیت کئی اداروں کے ٹویٹر اکاؤنٹس بھی ہیکر سے نہ بچ سکے۔ ہیک اکاؤنٹ سے ٹویٹر صارفین سے کرنسی بٹ کوائن مانگنے کے پیغامات۔ ایشین سٹاک مارکیٹس میں مندی، ٹوکیو کی نائکی میں 0.49% کمی دیکھی گئی۔ US S&P 500 منی سٹاک میں 0.33% کمی، چین میں حصص میں 1.06% کمی، ہانگ کانگ اور سیول کے بازار حصص میں بھی مندی ریکارڈ۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی ٹیم کی ٹریننگ کا دوسرا مرحلہ، کھلاڑی ڈربیشائر کاؤنٹی گراؤنڈ میں آج بھی پریکٹس کریں گے۔ 2 انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ بھی کھیلے جائیں گے۔ جنت نظیر دیامر کے دلکش نظارے، قدرتی حسن دیکھ کر سیاح دل ہارے۔ ہر طرف برف سے ڈھکے پہاڑ،
हरियाली और रंग बिरंगे फूलों की बहार। पर्वत झील की खूबसूरती को 4 चांद लग गए। पहाड़ों के दामन में गुनगुनाती पर्वत झील सयाहों पर सहर तारी कर देती है। कि एहसान कैसे फरार हुआ, वरना हम इससे जो माने निकलेंगे वो आवाम के सामने रखने में मजबूर होंगे। इसी तरह आज पाकिस्तान में जो हालात हैं, इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान को जिस नहज पे पहुंचा दिया है, आज रोज नए बहरान हैं। कभी अद्वियात का बहरान है, कभी चीनी का बहरान है, कभी आटे का बहरान है, कभी तेल का बहरान है, कभी कर्जों का बहरान है, कभी बिजली का बहरान है। वो मसाइल जो पाकिस्तान से खत्म हो गए थे, वो मसाइल फिर उठ रहे हैं। और उसके ऊपर वजीर आजम साहब हमेशा यही कहते हैं कि ये माफियाज रोल अदा कर रहे हैं। माफियाज नहीं हुजूर वाला, आपके अपने लोग, आपके दाएं बाएं खड़े आगे पीछे आपकी जमात के अंदर मौजूद लोग, वो हैं माफियाज के सरबराह। चीनी के ऊपर बड़ा शोर होता था, मियां नवाज शरीफ फैमिली और आसिफ जरदारी साहब को बड़ा इल्जाम दिए जाते थे कि चीनी उनका कारोबार है। आपके कमीशन ने बताया है कि आसिफ जरदारी साहब पे जिस ग्रुप के साथ शेयर होल्डर होने का इल्जाम है, उनका तो टोटल 1.5% प्रोडक्शन में हिस्सा है। मियां नवाज शरीफ फैमिली का 4.5% हिस्सा है। ये दोनों खानदान क्लब भी कर दें तो 6% हिस्सा है। खान साहब, आपके तो एक साथी का हिस्सा प्रोडक्शन का 20% है, दूसरे का 16% है, किसी का 10% है, किसी का 6% है। कोई 80% हिस्से तो शुगर के आपके अपने घर में हैं, ये आपकी अपनी पार्टी में है। इसीलिए नोटिस लेने के बावजूद, अदालतों के नोटिस लेने के बावजूद भी आज भी चीनी सस्ती नहीं हुई। अद्वियात के स्कैंडल में आपके अपने लोग शामिल हैं, आपने हटाए थे। आज नैब उसको इतने महीनों बाद, इतने सालों, 1.5 साल बाद नैब को याद आ रहा है। ये आपका अपना सारा कुछ कमाल था। अद्वियात सस्ती नहीं हुई, सब मौजूद है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आटे का बहरान था और आज एक फिर बहरान पैदा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये फिर गंदम का बहरान फिर सर उठा रहा है। अभी गंदम की फसल उठाई गई है और वजीर आजम साहब सिर्फ सिंध हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहरा देने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी। गंदम स्मगल हो रही है, केपीके से स्मगल हो रही है, आपको उस स्मगलिंग को रोकना होगा। वफाकी इदारे आपके पास, वहां की हुकूमत आपके पास, बलोचिस्तान में आपके इत्तेहादी। लेकिन गंदम अगर स्मगल हो जाए और मुल्क में किल्लत हो जाए तो वजीर आजम साहब ये बातें सिर्फ इल्जाम तराशी से नहीं चलेंगी, आपको इनका जवाब देना होगा। इसी तरह तेल का बहरान, क्या हुआ? मुल्क में तेल मौजूद है, तेल की कीमत सस्ती हुई, तेल नहीं मिल रहा। कीमत बढ़ गई, तेल मिल गया, उसी दिन तेल आ गया। क्यों आ गया? क्या किसी जिम्मेदार के खिलाफ एक्शन हुआ? इसलिए कि वो प्यारे हैं, वो लाडले हैं। उन लाडलों के खिलाफ वजीर आजम साहब एक्शन नहीं लेंगे, उसमें भी पीपल्स पार्टी ही कसूरवार होगी। ये भी कसूर यही कहेंगे पिछले छोड़ गए थे, क्योंकि हर काम उनके पिछले ही छोड़ जाते हैं, वो अपना कसूर नहीं मानते। हर मामले में वो कहते हैं जी वो कल ऐसे हुआ था। और अगर चेयरमैन साहब कुछ बातें करते हैं, कुछ इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, कुछ चीजें सामने लाते हैं, तो बजाय इसके कि उन चीजों का जवाब दिया जाए, उनके कुछ चीखे हैं, उन चीखों की जिम्मेदारी कुछ की असेंबली के अंदर है। वो असेंबली के अंदर उठ के उनके ऊपर हर्जा सराई करते हैं, बदतमीजी करते हैं और उनको शाबाशियां मिलती हैं। कुछ लोग वो हैं जिनकी जिम्मेदारी असेंबलियों से बाहर लगी हुई। ये बात कौम के सामने है कि हक कौन कह रहा है। और फाशिज्म का, मैं रोज कहता हूं, फाशिज्म का ये असूल है, उसे जिंदा रहने के लिए प्रोपेगेंडा चाहिए। उसका हथियार सर्विस नहीं होती, उसका हथियार प्रोपेगेंडा होता है। फाशिज्म का दूसरा असूल, उसको दुश्मन चाहिए होता है। वो अपने मुखालफों को, सियासी मुखालफों को तो वो अंदर उठ के उनके ऊपर हर्जा सराई करते हैं, बदतमीजी करते हैं और उनको शाबाशियां मिलती हैं। कुछ लोग वो हैं जिनकी जिम्मेदारी असेंबलियों से बाहर लगी हुई। ये बात कौम के सामने है कि हक कौन कह रहा है। और फाशिज्म का, मैं रोज कहता हूं, फाशिज्म का ये असूल है,
اسے زندہ رہنے کے لیے پراپیگنڈا چاہیے. اس کا ہتھیار سروس نہیں ہوتی, اس کا ہتھیار پراپیگنڈا ہوتا ہے. فاشزم کا دوسرا اصول اس کو دشمن چاہیے ہوتا ہے. وہ اپنے مخالفوں کو, سیاسی مخالفوں کو